सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। मैं हाँ लवदीप बैंस ते तुसी देख रहे हो पंजाब दैनिक न्यूज़। दोस्तों, जिमें कि असी सारे ही जानते हैं कि किसान मजदूर एकता के झंडे के थले किसानी संघर्ष पिछले 4 महीने तो लगातार चल रहा है और अज 26 मार्च 2021 है और पूरे देश के विच भारत बंद का सदा दिता गया ही किसान मजदूर एकता के आगुआं वालों। सो अज जलंधर विच भी कई जगह ते रोस मुजाहरे वजों धरने लगाए गए ने और आओ असी तुहानूं दिखाउने कि किस तरह के नाल अज पूरे जलंधर भर दे विच ये धरना चल रहा है। ਅੱਜ 26 मार्च 2021 का जो भारत बंद का सदा सी वो पूर्ण तौर पर कामयाब रहा है। पूरियां किसान यूनियन किसानां दे नाल व्यापारी वर्ग दुकानदारां ने भी इस भारत बंद के सदे दे विच पूरा समर्थन किया है और जिस तरह का असीं जोश खरोश नौजवानों के विच देख रहे हैं, आगुआं दे विच देख रहे हैं, ये आने वाले समय दे विच 2022 जो इलैक्शन आ रही है उस ते इसका असर जरूर पएगा और असीं परमात्मा की अरदास करते हैं कि जिस तरह नाल किसान मजदूर एकता के झंडे के थले आगू ये संघर्ष लड़ रहे हैं, उन्हां दियां ये जो भी मंगां ने वो सरकार जल्द सुने अते इन्हां ते गौर करे। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ मौजूद हैं बाबा दविंदर सिंह जी। आओ उन्होंने नाल गलबात करते हैं कि संघर्ष की लहर किस तरह नाल चल रही है। बाबा जी, तकरीबन 4 महीने हो चुके हैं संघर्ष चलते नूं और अज तुसीं कित्थे देखदे हो, कित्थे स्थिति देखदे हो? मैं जी इहनूं जीरो ग्राउंड ते देख रहा, जिथे चले सी उत्थे ही खड़े। क्यों जे नदी का बहा हैगा 50 किलोमीटर की स्पीड नाल पानी चल रहा, जिस किश्ती 'च असीं सवार हां जे वो 50 किलोमीटर की स्पीड ते किश्ती चलदी होवे तो फिर असीं सफ़र कर सकांगे। असीं 1 घंटे 'च 5 किलोमीटर का सफ़र तां तय कर सकते हैं जे 55 किलोमीटर की स्पीड नाल चलीए। सरकार ने किसानां नूं ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, टिकरी बार्डर, गाजीपुर बार्डर खुली जेल के तौर पर वरत्या होया। अपनी मर्जी ना आओ, मर्जी ना जाओ, अपना खर्चा डीजल फूको, अपने तुसीं भोजन प्रशादा आप दा छकना, किसी ते कोई पाबंदी नहीं। ये तुहानूं जलील करन दा तरीका और इस संघर्ष की प्राप्ति कोई नहीं हजे किसी नूं कोई भी हुई। की देखते हो कि सब तो बड़ा कारण है कि इत्थे कोई जथेबंदियां की कमजोरी है, आगुआं की कोई कमजोरी है कि 4 महीने लड़ाई लड़न के बावजूद भी असीं उत्थे दे उत्थे खड़े हैं? लड़ाई लड़न दे उत्थे खड़न का कारण यही आ, सरकार तानाशाह आ और कोई भी बंदा मरन लई तैयार नहीं। जदों इटां लिआंदियां जांदियां जे इटां लड़न भी मैं नींह दे विच नहीं पैना तो फिर मकान उतर सकदा। इस करके जिहड़े ये आगू आ ये डर रहे आ भी जे नीच असीं पै गए तो फिर असीं उत्ते दिसना नहीं किसी नूं। मौत अटालिया वो होनी होनी आ। जदों सीधी उंगली नाल घे नहीं निकलदा फिर टेढ़ी करनी पैंदी आ ते टेढ़ी तां ही होਊਗੀ जे कोई आगू मारन की गल करूगा तो। भगत सिंह नूं मरना ही पिया, ये नहीं उहनूं भी अतवादी कहण डए आ। ये कुर्बानियां देणियां पैंदियां हुंदियां फिर जाके कोई हल हुंदा। जे आपां जाके विछा के आपां मैट बैठे हैं, किसी ने कोई रुपया नहीं दिता, जे एक छोटी जी बोरी वाला बंदा साइड ते वह जांदा ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ भी कोई रुपया सट जाता। इदां बैठण नाल कोई हल नहीं। की लगता है कि सानू अगे किस तरह का संघर्ष नूं तेज करना चाहिए या की करना चाहिए कि सरकार के सिर ते कुछ तां जूरे? कल्ले बंदे दे संघर्ष तेज हौली कीतिਆਂ नहीं हुंदा। ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਗੂ ਵਿਕ ਜਾਣਗੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਬੁਝਾ ਕੇ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਲਾਮੀ ਸਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਵਿਕਣਗੇ, ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਰੋਡ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਸ ਰੋਡ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਆ। ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦਾ, ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ। ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ 18 ਦਿਨਾਂ ਦਾ 55,000 ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਨੀ ਆ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ। 4 ਐਤਵਾਰ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਕਦੀ ਗੱਡੀ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਦੀ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਈ, ਕਦੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ज़्यादा फैक्ट्रियां वाले ने ट्रक नूं गडाउण दे तौर ते ही वरतिया होया, माल मंगा लिया, ला लांगे कोई गल नहीं, 2 दिन रुक जा। असीं आम पब्लिक दा नुकसान कर रहे हैं। इन्हां धरनिਆਂ ਦਾ रोड बंद का कोई फायदा नहीं। जे बंद करना सानूं सरकारी अदारे बंद करने चाहिए, सानूं कोर्ट मोहरे जाना चाहिए भी बंद करो भाई।
ਤਨਖਾਹਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜੇ ਹੌਲੀ ਸਪੀਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ। ਸਾਨੂੰ SSP DSP ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ। 6-7 ਵਜੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ 6 ਵਜੇ ਉਹਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਹਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਢਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਬਾਹਰ ਰਹਿ। ਸਾਡੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਰਮੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਬਲਿਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਗੂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਆ? ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧਾ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਲੱਗ ਆ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਲੱਗ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਸਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 47 ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬੇਵਕੂਫ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਆ, ਉਹ ਗਲਤ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁਲਾਮੀ ਸਹਿਣੀ ਪੈ ਰਹੀ। 2022 ਚ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ? ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ? ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਝ ਆ 70-72 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੱਦਿਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰਤ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੁੱਟ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ। 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬਨ 300 ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੂਚਾ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਪੈਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜਾਨਵਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ 300 ਕਿਸਾਨ ਮਰੇ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ੋਕ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਿਆ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਵਸ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੈਂਟਰ ਪੱਖੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸਮ ਆ ਮੋਦੀ ਆ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਗੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹੀ ਹੈ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਾਖੂਬੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸੋ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਦਿਨ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਸ ਲਈ ਰਾਹ ਖੁੱਲੇ ਛੱਡੇ ਗਏ ਨੇ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਸਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਵਿਸਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬੱਚਾ। ਇੱਧਰ ਆਓ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਖਾਲਸਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਓ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ। ਵਾਹ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਬੀਰ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? ਸੈਕਿੰਡ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ? ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ? ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਗਲਤ ਕਾਨੂੰਨ? ਮੋਦੀ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੇਂਗੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ? ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ ਮੋਦੀਆ, ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਜੋ ਤੇਰੇ ਕਹਿ ਦੇ ਤਾਲੀਆਂ ਬਜਾਨ, ਥਾਲੀਆਂ ਬਜਾਨ, ਦੀਵੇ ਜਗਾਨ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨ ਲੈਣ। ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬਾਜਾ ਵਾਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਤੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ ਨਾ, ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈ। ਨੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਧੋਣ ਦੇ ਗੋਦਾ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਨੀਤਾ ਟਾਈ ਚੱਕਣਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਬਾਂਦਰ ਸੈਨਾ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਮੋਦੀ ਭਗਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵਕਤ ਪੂਰੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਜੋਸ਼ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ ਜੀ ਹੁਣੀ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜੇਵਾਲ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕਰੀਬਨ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ। ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ? ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਘਟਿਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਹਰ ਵਰਗ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਪੂਰੇ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਘੁੰਮਿਆ। ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਬੈਂਕਾਂ ਹੀ ਗਲੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਲੰਮਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਇਹਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਨਲਾਇਕੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਬੜਾ ਰਵੱਈਏ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਬਾਅ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਪਿਆ ਅੱਗੇ ਨੂੰ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਢਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ। ਐਵੇਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਆ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗ ਯਾਨੀ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਡਈਆਂ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਡਏ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ 26 ਮਾਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਲ ਆਈ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਗੇੜਾ ਮਾਰਨ, ਪਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਸੀਗਾ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੁੱਲੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਹੋ ਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਗੜੀਵਾਲ ਤੋਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਰੀਬਨ 4 ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਿਲਜੁਲ ਅਪ ਡਾਊਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਸਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਸੰਘਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ ਆ, ਸਭ ਜਾਣੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਪਣਾਈਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਐਡਾ ਬਸ਼ਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਦਾ, ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਸ਼ਰਮ ਦੀ ਡੁੱਲ ਗਈ ਦਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਡੋਲ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਇਆ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਆਗੂ ਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੈਠਣ ਦਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਖੜੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਅਣਖਿਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੋਹਰੇ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪਿਆ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜ ਕੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਬਤੌਰ ਸਰਪੰਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਗੋਲਮੋਲ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇਖਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੀਕ ਆ ਸਾਥ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਸਾਡਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਜਾਂ ਰੂਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਬਾਦੀਆਂ 'ਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਪੋਤੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋਣ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੂਬਾ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ 'ਚ ਆ, ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ, ਸਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਐਡੀ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਪਈ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਮੇਰੇ ਖੁਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੀਦਾ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਆਸਤ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੋਲਮੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਪੋਤੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ? ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਸਰਕਾਰ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੰਨੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 36 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਨੱਚ ਰਿਹਾ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਐਂਡ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 2500 ਕਰੂੰਗਾ, ਤੇ 1500 ਤੇ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੇਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਇਹਦੀ ਫੇਵਰ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਪਾਰਟੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਲੜੂੰਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਜਤਿੰਦਰ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਲ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। 23.5 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹੋ ਜਾ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਹੋ ਜਾ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਹੋ ਜਾ, ਪਰ ਉਹ ਐਂਡ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਕ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੋਹੇ ਦਾ ਹੋ ਜਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਗੋਹੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਝਟਕੇ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ 2022 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, 2022 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਆ ਗਈ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਆਧਾਰਨਾ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣਾਈਆਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਸੂਰ ਕੱਢਦਾ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੱਸ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ, ਤੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਖਾਨੇ ਪੈ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ 2022 ਦੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਓਪਨਲੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਿਆ ਵੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ 2-4 ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਓਪਨਲੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਬਾਹਲਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਖੜਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਦੇ 10 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰੈਲੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿਖਾਲ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡੁੱਬੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਜਾਾਂਗੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਦਈਏ। 2022 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਊਗਾ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਆਪਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਲਈ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ 2022 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਯੂਥ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੱਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਬਣਨ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਦੂਜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, 2022 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਆ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖੜੂਗਾ ਉਹੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੜੂਗਾ। ਉਸ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਈਕਾਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਕਹਿਣਗੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਆਊਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਊਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੁਕਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕਾ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਮੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਸਬਰ ਬੜਾ, ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਯੂਥ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਯੂਥ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੈਨਿਕ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਡਾ ਸੂਝਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਸਕਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਦੇ ਸਕਾਂ, ਪਰ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬਲਬਲੇ ਆ ਕੁਛ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਯੂਥ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੂੜ ਮੱਤ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁਣ ਜੀ ਸੋਚਣ ਤੇ ਪਰਖਣ ਲੱਗ ਪਈਏ, ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਆ ਕਿ ਸੋਚਣ ਤੇ ਪਰਖਣ ਲੱਗ ਪਈਏ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਫਿਊਚਰ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀਏ, ਇਕੱਲੇ ਘਰ ਤੱਕ ਨਾ ਸੋਚੀਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਖੜਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਥੇ ਫਿਊਚਰ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਲੰਘੀਏ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਜਿੱਦਣ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਇਲਾਕਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਵੀ ਖੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂ, ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕੰਗੜੀਵਾਲ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜੋਸ਼ ਖਰੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2022 ਚ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਗੂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਸੁਣੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਥੇਦਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜੇ 26 ਮਾਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ? ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਦੋਂ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਜਾਣਾ ਆ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਜ ਦੀ ਬੰਦੀ ਕਾਲ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਫਗਵਾੜਾ ਵੀ ਕੱਲ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪੂਰਾ ਐਨ 100% ਸ਼ਹਿਰ ਬੰਦ ਆ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜਲੰਧਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਦੀ ਬੰਦ ਨਾ ਸੀ ਹੋਏ, ਵੱਡੀਆਂ
ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਰੈਟੇਸ਼ਨਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਪਰ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਕਦੀ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਖਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਲਮ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਆ ਬਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇਰੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਬੱਚਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਹਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ, ਵਪਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿੰਨੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆ ਤੂੰ ਮੋਦੀਏ, ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਇਹ ਨਾ ਸੁਣੂਗੀ ਕਿਹਨ ਸੁਣਨਾ। ਤੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਬਣਾ ਕੇ ਤੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਮੜਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਬੱਚਾ ਝੋਕ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਤੂੰ ਲੰਮਾ ਲੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਗਰੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਅਸੀਂ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਲੜਦੇ ਆਏ ਆ ਔਰ ਲੜਿਆ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੋਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਦਾਦਿਆਂ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲੂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤਕਰੀਬਨ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਧੀਮੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਲਾਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੇਖਣੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਣਾ, ਅੱਜ ਆਣਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੰਮਾ ਇਹਨੂੰ ਪਲਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਆ। ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 5 7 ਬੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਭੇਜਦੇ। ਅੱਗੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਪਿੰਡ ਉਹ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ। ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਰੋਜ਼ ਸਾਡੀਆਂ ਫਲੈਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਰੋਜ਼ ਵਾਪਸ ਆਉਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ, ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੋ। ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂਗਾ ਇਕੱਲਾ ਆਪਣਾ। ਆਪਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾ ਕੇ 2-2 ਘੰਟੇ ਆਪਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣ ਤੱਕ ਨਾ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖੀਏ। ਆਪਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ 5 ਦਿਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਕੇ ਆਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਏ 2 ਘੰਟੇ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਮੁੜ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਕਾਲ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਤੋਂ ਫੇਰ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਕਦੋਂ ਲੜੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪੇ ਮੋਹਰਲਾ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਆਊਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੋਲ ਕੇ ਮੁੱਲ ਪਾ ਦੇਣਾ ਆ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਬਈ ਇਹ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਛੱਕ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਝੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦੋ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਮਗਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰੋ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਵੋਟਾਂ ਸੀ ਅੱਜ ਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਬੈਠੇ ਦਰੀਆਂ ਤੇ 8-8 9-9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਲੱਕ ਵੱਢੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ 300 ਉੱਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ। ਜੇ ਗਏ ਪਿਕਨਿਕ ਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੜ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤ ਲਈਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਹਰਲਾ ਫਸਮਾ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਲੀਡਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ? ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਆ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਬੰਦ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਪੁਰਜੋਰ। ਫੁਆੜੇ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ, ਫੁਆੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਮਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੜਿਆਲਾ ਜੋ ਕਿ BKU ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ 26 ਮਾਰਚ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਜੋ ਅੱਜ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੂਰੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 18 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੰਨ ਤੇ ਕੋਈ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੋ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਅੱਜ 26 ਤਰੀਕ ਦੀ ਕਾਲ ਸੀ ਤੇ ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿੰਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨੇ ਉਹਨੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਚਾੜੀਆਂ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ
ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੀ ਬਹੁਤ, ਜੋ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲੰਘਾਇਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਜਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ 26 ਤਰੀਕ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਸੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਇੱਕ ਜਾਊਗਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ CID ਰਿਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚੂਗੀ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹਿੱਲੂਗੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਗੇੜਾ ਕੱਢਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਗਰ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਐਨ ਤਕਰੀਬਨ ਬੰਦ ਸੀ, ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੋਲੀ। ਤੇ ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਿੰਦੇ ਲਾ ਕੇ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੂਗਾ। ਤੇ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗਲ ਮੜ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਇਹ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਦੋਸਤੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅੱਜ 26 ਮਾਰਚ 2021 ਦਾ ਜੋ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜੋਸ਼ ਖਰੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2022 'ਚ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਗੂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇ। ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਤੋਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਵਦੀਪ ਬੈਂਸ, ਪੰਜਾਬ ਦੈਨਿਕ ਨਿਊਜ਼।